Hello students, today we will continue the chapter on saying please. In the previous video we talked about the good manners which are useful in our daily life. The please and thank you words can help us in running our life sweetly and smoothly. So today we will continue. I should like to feature, we are reading from here. I should like to feature in this connection, my friend, the polite conductor. The writer is saying, writer is giving us an example or telling us about the polite conductor. By this discriminating title, I don't intend to suggest a rebuke to conductors generally. Writer कह रहा है कि एक कंडक्टर ਨੂੰ polite कह के और बाकी ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿੰਗ ਟਾਈਟਲ ਅਲੱਗ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਟਾਈਟਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਨੂੰ ਰਿਬਿਊਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ. On the contrary, I am disposed to think that there are few classes of men who come through the ordeal of a very trying calling better than bus conductors do. Here or there you will meet an unpleasant specimen who regards the passenger as his natural enemies, as creatures whose chief purpose on the bus is to cheat him. ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਡਕਟਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਐਨੀਮੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝਦੇ ਨੇ. And who can only be kept reasonably honest by a loud voice and an aggressive manner. ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਿल्ला ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ. But this type is rarer than it used to be. But ਜਿਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰਾਈਟਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਜੇ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ. I fancy the public owes much to the underground railway company which also runs the buses. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਕ ਹੈ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦੇਣਦਾਰ ਹੈ ਵਿਚ ਆਲਸੋ ਰਨਸ ਦਾ ਬੱਸਿਸ ਜੋ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਫॉर ਇਨਸਿਸਟਿੰਗ ਔਨ ਅ ਸਰਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਇਨ ਇਟਸ ਸਰਵੈਂਟਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਟੇਕਿੰਗ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਦ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਜ਼ ਓਬਜ਼ਰਵਡ ਅਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਹੋਵੇ. In doing this, it not only makes things pleasant for the travelling public but performs an important social service. ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਵਲ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਲੇਜ਼ੈਂਟ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. It is not therefore with any feeling of unfriendliness to conductors as a class that I pay tribute to a particular member of that class. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਅਨਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ. I first became conscious of his existence one day when I jumped onto a bus and found that I had left home without any money in my pocket. ਤਾਂ ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ. ਮੇਰੇ ਜੇਬ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਜ਼ ਹੈਡ ਦ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਂਡ ਨੋਜ਼ ਦ ਫੀਲਿੰਗ. ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਅ ਬੱਸ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਮਨੀ. ਦ ਮਿਕਸਡ ਫੀਲਿੰਗ ਵਿਚ ਦ ਡਿਸਕਵਰੀ ਅਰਾਊਜ਼ਿਜ਼. ਬੇਟਾ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੈਟ ਯੂ ਆਰ ਬੋਰਡਿੰਗ ਅ ਬੱਸ ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਦ ਬੱਸ and then you come to know, then you suddenly you discover that you don't have money. How do you feel? Definitely there will be a mixed feeling. You will be scared also, you will be tense also, you are annoyed because you look like a fool at the best. ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖ ਲੱਗਦੇ ਹੋ. unlike a knave at the worst. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਵ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਚਲਾਕ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. You will not at all be surprised if the conductor eyed you coldly as much as to say, yes, I know the stale old trick. Now then off you get. ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਤਰੀਕਾ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਓ. ਐਂਡ ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਫੈਲੋ ਐਂਡ ਲੈਟਸ ਯੂ ਡਾਊਨ ਈਜ਼ਲੀ ਯੂ ਆਰ ਫੇਸਡ ਵਿਦ ਦ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ. ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸਟਿਲ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਦ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਆਫ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ. ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਥਰੂ ਦੈਟ ਔਡੀਅਲ ਅਗੇਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ. ਐਂਡ ਦ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਪਰਹੈਪਸ ਆਫ ਮਿਸਿੰਗ ਯੋਰ ਟ੍ਰੇਨ ਔਰ ਯੋਰ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ. ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੋਏਗੀ. ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ? ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਅਸੁਵਿਧਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਏਗੀ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨ ਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੈ. ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ? ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਮਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
हैविंग सर्च माई पॉकेट्स इन वेन फॉर स्ट्रे कॉपर्स, कहते मैं अपने जेब च जो हत्थ मारिया मैनू कुछ नहीं लभ्या, एंड हैविंग फाउंड आई वॉज अटरली पैनीलैस, मैनू पता लग्या कि मेरे को कोई पैसा नहीं सी। I told the conductor with as honest a face as I could assume that I could not pay the fare, कहते मैं राइट कंडक्टर ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ कि बई मेरे को पैसे नहीं है, मैं ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ नहीं भर सकता। what is the meaning of fare? ਬੱਸ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ। and must go back for money, कि ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। oh you need not get off, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। that's all right, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। said he all right said I but I haven't a copper on me, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। oh I'll book you through, he replied where would you want to go, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। and he handed me a ticket for anywhere from Bangkok to Hong Kong, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। I said it was very kind of him, ਬਹੁਤ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਾਵ ਸੀ। and told him where I wanted to go, and as he gave me the ticket I said but where shall I send the fare, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। oh you will see me someday all right, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੈਜੂਅਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਈਟ ਮੂਡ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। he said cheerfully and as he turned to go, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ। and then luckily my fingers still wandering in the corners of my pockets, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟਰ ਸੀ ਉਹ ਹਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਐਂਡ ਲੱਕੀਲੀ ਹੀ ਗੋਟ ਅ ਸ਼ਿਲਿੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਦ ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਸਕੁਐਰਡ, ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਸਕੁਐਰਡ ਮੀਨਸ ਵਾਟ ਡਜ਼ ਦਿਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਮੀਨ, ਅਕਾਊਂਟ ਵਾਜ਼ ਸਕੁਐਰਡ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। but the fact did not lessen the glow of pleasure which so good natured an action had given me, ਕਹਿੰਦਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਮਿਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਨੇਚਰਡ ਐਨ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਡ ਗਿਵਨ ਮੀ, ਉਹ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦ ਰਾਈਟਰ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਹੁਣ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦ ਗਲੋ ਆਫ ਪਲੈਜ਼ਰ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਆਸਕ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ which the writer was feeling. So this glow of pleasure was because he was surprised by this fact that the conductor was all ready to help him. He gave him the ticket without money, so he was very glad to get that help from a person who was not expected to help especially. So the writer was very happy. So a few days after, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾਈ ਟੋ ਵਾਜ਼ ਟਰੈਂਪਲਡ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਦਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਂਪਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ। I looked up with some anger, ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ, and more agony, and saw my friend of the cheerful countenance, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਚਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। sorry sir, he said, sorry sir, I know these are very heavy boots, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੈਵੀ ਨੇ, got them because my own feet get trod on so much and now I am treading on other people's, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੈਰ ਚੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ। hope I didn't hurt you, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਰ। he had hurt me but he was so nice about it that I assured him he had not, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨਾਈਸ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। after this I began to observe him whenever I boarded his bus, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। he seemed to have an inexhaustible fund of patience, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ inexhaustible, what is the meaning of inexhaustible? endless, ਜੋ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਸੀ। what is patience? what is patience? ਧੈर्य, ਧੀਰਜ, ਸਬਰ, ਐਂਡ ਅ ਗਿਫਟ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਹਿਸ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫੀਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। I noticed that if it was raining he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside, ਅਗਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਭੱਜਾ ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। with old people as he was as considerate as a son, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਵੇ। considerate means ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਿਆਲੂ ਸੀ। and with children as solicitous as a father, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਫਾਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੇਅਰਿੰਗ ਸੀ।
He had evidently a peculiarly warm place in his heart for young people. ਤੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਸਨੇਹ ਸੀ। And always indulge in some merry jest with them. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਸੀ। If he had a blind man on board, it was not enough to set him down safely on the pavement. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner. ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਲਾਈਂਡ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੱਸ ਤੋਂ ਉਤਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੇਫਲੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਡ ਵੀ ਕਰੋਸ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। Otherwise safely on his way. In short, I found that he irradiated such an atmosphere of good temper and kindness that a journey with him was a lesson in natural courtesy and good manners. ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁੱਡ ਟੈਂਪਰ ਅਤੇ ਕਾਈਂਡ ਫੀਲਿੰਗਸ, ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਛੇ ਮੈਨਰਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਬਕ ਸੀ। What struck me particularly was the care which he got through his work. If bad manners are infectious, so also are good manners. The writer कह रहे हैं अगर bad manners, we had talked about this, that bad manners are infectious. If we are in bad mood, we definitely spoil the mood of the other person. ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ bad manners infectious ਨੇ, ਅਗਰ bad manners ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ good manners ਵੀ ਫੈਲਦੇ ਨੇ। If we encounter incivility, most of us are apt to become incivil. ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਅਨਸਿਵਲ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਅਸਭ्य ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸਭ्य ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਯੂਜਲੀ ਅਨਕੂਥ ਪਰਸਨ ਹੂ ਕੈਨ ਬੀ ਡਿਸਅਗਰੀਏਬਲ ਵਿਦ ਸਨੀ ਪੀਪਲ। ਬਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਨਕੂਥ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਾਊ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਪੀਪਲ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਨੀ ਪੀਪਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਿਸਅਗਰੀਏਬਲ ਹੋਏਗਾ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਮੈਨਰਸ ਐਜ਼ ਵਿਦ ਦ ਵੈਦਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats. Keats एक बहुत ही famous poet है, ਉਹਨਾਂ ਦੀ lines ਨੇ Nothing clears up my spirits like a fine day, said Keats, and a cheerful person descends on even the gloomiest of us with something of the benediction of a fine day. ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂਡ, ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗਲੂਮੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਭਰਾ ਪਰਸਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਇਨਸਾਨ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੂਡ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਫਾਈਨ ਵੈਦਰ ਔਨ ਦਾ ਪੋਲਾਈਟ ਕੰਡਕਟਰਸ ਬੱਸ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਈਨ ਵੈਦਰ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਿਜ਼ ਓਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਹਿਜ਼ ਕੰਸੀਲੀਏਟਰੀ ਐਡਰੈਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰਡ ਬੇਅਰਿੰਗ ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਿਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰਸ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੀਲੀਏਟਰੀ ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹਿਊਮਰਡ ਬੇਅਰਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅੱਛਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਇਨਫੈਕਟਡ ਹਿਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰਸ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। In lightening their spirits, he lightened his own task. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। His gaiety was not a wasteful luxury, but a sound investment. ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। No, that was not a wastage, that was an investment. What is the meaning of investment? Investment ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਕਿਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਬਿਹੇਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਵਿਦ ਸਮਬਡੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਬਿਹੇਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। I have missed him from my bus route of late, but I hope that only means that he has carried his sunshine onto another road. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਸ ਰੂਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਨਸ਼ਾਈਨ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਟ cannot be too widely diffused in a rather drab word, and I make no apologies for writing a panegyric on an unknown bus conductor. ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਨਨੋਨ ਕੰਡਕਟਰ ਲਈ ਪੈਨੇਜਰਿਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਪੈਨੇਜਰਿਕ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਇਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਆਫ ਸਮਬਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਲਿਖਦੇ ਹੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ panegyric. If Wordsworth could gather lessons of wisdom from the poor leech gatherer on the lonely moor, I see no reason why lesser people should not take lessons in the conduct from one who shows how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਰਡਸਵਰਥ ਵਰਗਾ ਪੋਇਟ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੋਇਟ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਡਸਵਰਥ, ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਨੇਚਰ ਪੋਇਟ, you must have read his poem in +1 also, that was lines written in early spring, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਰਾਈਟਰ
ਕਿਸੇ ਲੀਚ ਗੈਦਰਰ ਤੋਂ, ਜੋਂਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। It is a matter of general agreement that the war has had a chilling effect upon those little everyday civilities of behavior that sweeten the general air. ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਨਰਲ ਮੈਟਰ ਆਫ ਜਨਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਡੀ ਐਵਰੀਡੇ ਸਿਵਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ 'ਤੇ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। We must got those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਵਿਲਿਟੀਜ਼, ਉਹ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਬਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। We cannot get them back by invoking the law, but ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇਨਵੋਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। The policeman is a necessary symbol and the law is a necessary institution for a society that is still somewhat lower than the angels. ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸਮੈਨ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਟ ਦ ਲਾਅ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸ ਅਗੇਂਸਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਕ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ, ਬੁਰੇ ਮੈਨਰਸ ਤੋਂ, ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। Nor will the liftman's way of meeting moral affront by physical violence help us to restore the civilities. ਨਾ ਹੀ ਲਿਫਟਮੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੁਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਕ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਵਿਲਿਟੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਗੋਟ ਬੈਕ. I suggest to him that he would have had a more subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਦਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਡਲੀ ਬਿਹੇਵ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਰੁੱਖਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। He would have had the victory, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ, not only over the boor but over himself, ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ 'ਤੇ ਬਟ ਕਿ ਖੁਦ 'ਤੇ ਵੀ। and that is a victory that counts. ਤੇ ਇਹੀ ਵਿਕਟਰੀ, ਇਹੀ ਜਿੱਤ ਸਾਡੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। The polite man may lose the material advantage. ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਪੋਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭੌਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਕਟਰੀ। ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਨਸਿਕ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। I commend to the liftman a story of Chesterfield. ਮੈਂ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਉੱਥੇ ਰਾਈਟਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। In his time the London streets were without the pavements of today. ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੰਡਨ ਸਟਰੀਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਵਮੈਂਟਸ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। and the man who took the wall who had the driest footing. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, that was most safe. I never give up the wall to a scoundrel, said a man who met Chesterfield one day in the street. ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਇਜ਼ ਟਾਈਪ ਆਫ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਇੱਕ ਗਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੋਈ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਦੈਟ ਓਨਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਨ ਡੇ ਇਨ ਦ ਸਟਰੀਟ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਡੂ। ਬਟ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਕਾਊਂਡਰਲ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। said Chesterfield, stepping with a bow into the road. I hope the liftman will agree that his revenge was much more sweet than if he had flung the fellow into the mud. ਲਿਫਟਮੈਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਚੈਸਟਰਫੀਲਡ ਦਾ ਰਿਵੈਂਜ ਸੀ that was much more sweet, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਬਦਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ that was much more sweet. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵੀਟ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। Maybe that kind of behavior may affect the other person. Okay, so that's all for the chapter, that's all for today, and that's here we come to the end of the chapter. So stay tuned till the next video. In the next video we will cover the next chapter. Thanks for watching.